implement the power algorithm in C language, and I've received quite some. And see, and then credit is we also need to encourage good good what do you call it, good assignments or good efforts by you guys. And in one particularly one, I received the work of Megant, and I went through it surfacely, though I haven't checked the details of the code. But Sure. yes. So I cannot do my homework. So because yesterday I cleaned up my laptop, so No problem, it's okay. I will send it today. Okay. Okay, yeah, no problem, sure. So Megant's work, I actually really like it, and keep it up Megant है, एकदम राम्रो गरेर पठाउनु भएको छ उहाँले, कमेन्टहरू पनि राख्नु भएको छ, and then उहाँले कोडै गरेर त्यसलाई स्क्रिनशट गरेर पठाउनु भएको छ, right? And it's really nice to see an effort by you people, and it makes me really happy, and then it makes me really happy, and it makes me feel like I'm doing some meaningful work. Thank you, Megant, for that. Hope that I'll share your work Can with you see the everyone. work? I'll share it later because it's already 10 minutes late. All right. So पछि देखाउँछु त्यो. Okay. अनि त्यो पछि देखाउँछु, त्यो हेर्नु होला, सबैले हेर्नु होला है. बट देन तपाईँहरूको सबैको आओस्, अनि त्यस पछाडि म सेयर गर्छु है. Okay. Yesterday we left on slide number 23, I guess. We finished up to here, right? So big O notation, small O notation, and theta notation. Did you guys have a look? हेर्नु भएको थियो? Anyone? So actually that was a homework, right? No, the homework, there were many work. तपाईहरुले च्याट चेक गर्नु भएको थियो, 2-3 वटा काम दिएको थिए. बिग O नोटेसनहरु त रिसर्च गर्न दिएको थिए. But then implement this power algorithm and big O, small o, and theta. That was a homework. Big O, small o, and theta was just research so that we could discuss it today here. Sir, हल्का चाहिँ हेरेको छ सर. के हेर्नु भयो ल? Let's talk about it a minute for a minute. के हेर्नु भयो त्यसमा चाहिँ? के बुझ्नु भयो? सर त्यो बिग ओ नोटेसनले चाहिँ त्यो एल्गोरिदमहरुलाई क्लासिफाई गर्छ अरे. के को रेलेभेन्टलाई? इनपुट साइज ग्रो हुँदाखेरि स्पेस रिक्वायरमेन्ट कति चाहिन्छ भनेर क्लासिफाई गर्छ अरे त्यो अनुसार. ओके, अनि स्मल ओले? हेलो. व्हाट अबाउट स्मल ओ? सर स्मल ओलाई चाहिँ लिटल ओ पनि भन्दो रहेछ, अनि त्यसले चाहिँ अप्पर बाउन्डलाई चाहिँ उतो गर्छ अरे, डिस्क्राइब गर्छ. एन्ड देन थीटा? सर त्यसले थीटाले चाहिँ फंक्सनलाई एबोभ एन्ड बिलो चाहिँ बाउन्ड गर्छ अरे, फ्रम एबोभ टु बिलो. ओके, अलराइट, ठीक छ. सबैजनाले हेर्नु होला, म एउटा म रिसोर्स चाहिँ सेयर गर्छु, रिडिङ मटेरियल अन द्याट है. त्यसमा चाहिँ क्लियरली छ. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यो बिग ओलाई कसरी पढ्ने भनेको थिएँ, अर्डर अफ लग एन. ओके, अफ अर्डर लग एन. सो अनि हिजो हामीले के गरेको थियौँ, दुईटा कम्पेयर गरेको थियौँ, अनि कसरी चाहिँ हाउ टु एनालाइज द कम्प्लेक्सिटी भनेर वी use these three pointers, which is the first one being identifying the fastest growing term, second one and the third one being the negligence of slower growing terms, and then of the constant factors in the faster growing terms. And then we came across, we saw it, यसमा हामीले दुईटा सेम वर्क लाई चाहिँ सेम वर्कलाई चाहिँ we have used these two different algorithms, and we can see the difference by comparing them, that the simple power algorithm actually takes linear way मा चाहिँ त्यसले मल्टिप्लिकेसन लिन्छ. जतिवटा धेरै मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो त्यतिवटा धेरै अर्डर बढ्यो, पावर बढ्यो, रिक्वायरमेन्ट. सपोज बी को पावर एन थियो, जति एन को भ्यालु बढ्दै गयो त्यति धेरै एल्गोरिदम, त्यति धेरै मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्छ. एन्ड सिमिलरली स्मार्ट पावर एल्गोरिदममा, बिकज इट्स अ लोगारिदम वेमा चाहिँ लोगारिदम what do you call it
लोगारिथमिक वेमा चाहिँ त्यो बढेको छ, त्यसरी चाहिँ लिनियरली बढेको छैन. एन्ड देन we kind of concluded that the smart power algorithm is better. And then complexity, so we analyze the complexity. Yo slide ma मैले छोडेको थिएँ. We can see the comparison here between analysis of any algorithms which is logarithmic and the other which is linear. So the big O notation, we have seen that of order log n algorithm, we have seen that of order log n algorithm is inherently better than of order n algorithm for large values of n. Of order log n signifies a slower growth rate than of order n. Your growth rate signifies SLA भएको छ, we can see that here, right? So then this brings the question of different types of orders of algorithms. Let's get on to that. So here are some of them. And of order 1, of order log n, 2, of order 2 power n, and then what their name, what it's called, and then the feasibility, right? So basically time and space, that is the memory, is limited, and then the less the time taken by any algorithm, the lesser the number of operations that is required, the better we can make use of the resources that are limited, such as the memory, the processing capability. So we can see here different. So of order 1 like a constant time bhanincha. Similarly, log n is logarithmic. Similarly, of order n is a linear. Of order n times log n is a log linear time. Of order n square is quadratic, and similarly with cubic and exponential. The differences between this will be explained by this slide, this graph, and the comparison of the growth rates that's given here. We can see the first column here. The first column here, it has the different types of different types of time complexity, and then it has assigned values or different values छ. जस्तै कि n को value 10 हुँदाखेरि चाहिँ values हरू छ. So n को value 10 हुँदाखेरि log n would be the growth rate, the value of log n would be something like 3.3, अनि n square हुँदाखेरि 100 हुन्छ. So यो चाहिँ value अब 1 of constant order भयो भने त जति पनि धेरै इनपुट भए पनि यसले चाहिँ यो the value will be constant, it will be 1. Similarly with log n, and this is depicted by this graph that comes on the next slide. हेर्नुहोस् यसमा graphically exponential is कति धेरै it takes a lot of computational power, it takes a lot of time, and compared to in contrast to log n. So यसरी चाहिँ we can say that one could say that, let me just type it here. One could say that log n अनि त्यस पछाडि n, and then n times log n power 2 power n. Let me just fix it, and I'll insert it in a new line. We can see it here, right? So you look this kind of there's some mic, someone's mic is turned on. I request you to please turn it off. है बन्द गरिदिनु होला, अलिअलि डिस्टर्ब भएको जस्तो लाग्यो. ओके, so if we rank it here, rank गर्दै गयो भने चाहिँ के हुन्छ भने we can see how the algorithm with logarithmic, which is in the logarithmic time complexity is better, थोरै टाइम लिइरहेको छ, and exponential is more, and then exponential is not desired, है. We don't, and it's really feasible, किनभने 10 वटा भन्दा आउटपुट पुग्ने बित्तिकै कति पुग्यो भ्यालु हेर्नुस् न, 1024 पुग्छ यसको भ्यालु एक्सपोनेन्शियल को.
सो बेसिकली पछि गएर हामीले एल्गोरिदमहरू इफ वी एनालाइज अनि कम्पेयर गर्न गरियो अनि कुन अर्डरमा छ भनेर निकाल्यो अनि त्यस पछाडि कुन बेटर छ भन्ने चाहिँ आई थिङ्क दिस वान दिस ग्राफ एन्ड द टेक्स्ट द्याट आई हेभ सेलेक्टेड विल टेल यु कुन कसको चाहिँ लिस्ट टाइम हुन्छ एन्ड देन वी सेलेक्ट द एल्गोरिदम द्याट इज द मोस्ट एफिसियन्ट. So consider a problem that requires n data items to be processed. All right, there are consider this problem which requires n data items to be processed, and consider several competing algorithms. Now let's say it's a supermarket and then there are n number of customers there. अनि कसरी चाहिँ सो कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ how do the teller serves them, कसरी चाहिँ उनीहरूको बिलिङ हुन्छ, उनीहरूको उनीहरूलाई आफै बारकोड स्क्यानर दिएर स्क्यान गर्न लाएर अनलाइन पे गर्ने कि सेल्फ सर्भिस गर्ने कि एउटा राख्ने कि दुईवटा राख्ने कि दुईवटा राख्यो भने कसरी राख्ने, अनि मेबी इफ देयर इज के अरे 1000 रुपिसभन्दा थोरै बिल भएकोलाई एउटा राख्ने कि किनभने थोरै सामान लिन आउने मान्छे धेरै हुन्छ, उनीहरूलाई छिटो छिटो प्रोसेस आउट गऱ्यो भने भिड कम हुन्छ. सो त्यसरी डिफ्रेन्ट एल्गोरिदमहरू छ अरे. ओके, त्यो मेथड्सहरूलाई एल्गोरिदम भनौँ. अनि यता चाहिँ कम्पिट त्यो दोज मेथड्स आर कम्पिटिङ विथ इच अदर एन्ड देन टाइम रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ कुनै मेथडको चाहिँ लोगारिथमिक छ, कसैको लिनियर, कसैको चाहिँ लग लिनियर, कसैको क्वाड्रेटिक एन्ड क्युबिक एन्ड एक्सपोनेन्शियल छ भने अनि यो फङ्सनहरूले चाहिँ त्यसलाई सिग्निफाई गरेको छ. ओके, सो तपाईँहरूले म्याथमेटिक्स पढ्ने बेलामा यस्तो खालको डेरिभेटिभबाट प्रब्लमहरू सल्भ गर्नुभएको थियो होला, अप्पर लिमिट लोवर लिमिट निकाल्नु भएको थियो होला, और कुनै एउटा म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु निकाल्नु भएको थियो होला. एनीवन रिमेम्बर्स द्याट? बेसिकली के गरिएको थियो, कम्पेयर गरिएको थियो कि हामीले त्यसमा, राइट? म्याक्सिमम मिनिमम जसको म्याक्सिमम थोरै भयो, यदि आउटपुट हो भने म्याक्सिमम भएको फर्मुलालाई चाहिँ हामीले लिन्थ्यौँ, अनि टाइम हो भने चाहिँ मिनिमम भएकोलाई लिन्थ्यौँ. सो सिमिलर यस्तै नै हो. I guess there is not much confusion here and the slides are self pretty much self-explanatory. So then यसमा हेरौँ है त, 10 सेकेन्डमा डिफ्रेन्ट एल्गोरिदमले कतिवटा डेटा आइटम चाहिँ प्रोसेस गर्छ भनेर it has plotted it and you can see it, the difference in the graph. So an exponential is the least exponential algorithm, यो जुन हाम्रो यसमा छ, the algorithm this one, the one that I have just selected. Okay, यसले चाहिँ सबैभन्दा least number of items लाई प्रोसेस गरेको छ. So there is this method, एउटा मात्र टेलर राखेको छ अनि त्यहाँको चाहिँ एउटा मात्र टेलर राखेको छ, and then there are different variables such as पेमेन्टहरुको कुरा चेन्जहरु छैन भने सबैभन्दा धेरै कस्टमर, सबैभन्दा थोरै कस्टमर प्रोसेस हुन्छ. त्यसरी नै 10 सेकेन्डमा चाहिँ एक्सपोनेन्शियलले ग्रेटर देन 10 मात्रै गरेको छ, बट देन लोगारिथमिकले हेर्नुस् त कति धेरै, मोर देन 100 डेटा आइटम्स प्रोसेस गरिसकेको छ, राइट? सो दिस इज द कम्पेरिजन अफ द ग्रोथ रेट. So it would be wise of a person to choose the algorithm, logarithmic algorithm, to process more amount of data in a given period of time, or a थोरै टाइममा धेरै डेटा, धेरै प्रोसेस चाहिँ आइटम्स चाहिँ प्रोसेस गर्न. सो रिकर्सन को बारेमा पढ्नु भएको थियो सबैजनाले, आई गेस. साहिल श्रेष्ठ, दिस इज फर जस्ट द सेक अफ एउटा डिस्कसनको लागि हो, एन्ड देन एउटा क्युरियोसिटीको लागि पनि हो. आन्सर आउँछ? यस सर. साहिल श्रेष्ठ, तपाईले रिकर्सनको बारेमा हामीले पढेको थियौँ? थाहा भएन सर. थाहा भएन? ओके, एनीवन रिकर्सनको बारेमा पढिएको थियो अघि योभन्दा अघि बोलिसक्नु भएको होइन? नबोलिसक्नु भएकोले भनिदिनु होला. रिकर्सन पढिएको थियो? All right, no problem. I can call names as well, right? Yanji Lama? No sir. पढेको छैन? खै सर, बिर्स्यो.
अनि आर यु अल राइट? अस्ति क्लास अटेन्ड गर्नु भएन, सुरुमा अटेन्ड गर्नुभयो अनि अलि दिन ग्याप भयो. Yes, sir, I'm all right. There was no light, sir. Okay, त्यही त अटेन्डेन्समा यु आर एब्सेन्ट, विच इज वाइ आइ एम आस्किङ दिस वान. स्मृति श्रेष्ठ. Yes, sir. रिकर्सनको बारेमा पढिएको थियो, कतै सुनिएको थियो? Nice, sir. सर एक्चुअली हामीले सीमा पढ्नु पर्ने हो, तर हामीले पढिनौँ यो. पढाउनु भएन सरले. सरले पढाउनु भएन? नो प्रब्लम. रिकर्सन फङ्सनको बारेमा पढाउनु भएन. पढाउनु भएन. यो सरले पढाउनुहुन्छ नि त. ओके, थ्याङ्क यू फर कन्फर्मिङ मिस्टर सिआर. सो देन लेट्स टक अबाउट रिकर्सन है त. सो एउटा इटरेसन भन्ने त हामी सबैलाई थाहा छ, राइट? वी नो वाट द इटरेसन इज. यस सर. इटरेसन त हामीलाई थाहा छ, हामीले गरेको छौँ, राइट? हामीले के गरेको छौँ भने फर भनेर एउटा डिक्लेयर गरेको छौँ. ओके, स्टार्टिङ कन्डिसन राखेको छौँ, टर्मिनेटिङ कन्डिसन एउटा राखेको छौँ. ल है त. फेरि आई वान्ट टु ट्राई यो तपाईँहरूले प्री इन्क्रिमेन्ट र पोस्ट इन्क्रिमेन्ट भन्ने पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन? सर यो एक्ज्याक्टली पढेको छैन होला, तर हल्का हेर्न चाहिँ गरेको छ सर. अलिअलि सुनेको जस्तो मात्र पढेको चाहिँ छैन. सर एप्लिकेसन चाहिँ थाहा छ यसको हल्का. के थाहा छ एप्लिकेसन भन्नुहोस् न ल, सुनौ. प्लस प्लस आई भने प्री हो, 1 आई प्लस प्लस भनेको पोस्ट इन्क्रिमेन्ट हो. प्री र पोस्ट थाहा छ. ओके, सो के हुन्छ भने फर्स्टमै भ्यालु इन्क्रिज भइदिन्छ क्या यसको. ओके, अपरेसन स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि नै. सर गरेको हो सायद हामीले. गर्नुभएको थियो होला, सीमा त यो कुरा त पढाउनु भएको थियो होला. नो प्रब्लम. गराएको थियो हामीले, तर हामीले धेरै जस्तो पोस्ट मात्र युज गरिरहेको छौँ क्या, त्यही भएर. ओके, पोस्ट मात्र युज गर्नु भएको छ. एन्ड दिस इज अ इटरेसन, राइट? इटरेसन हो. यतिमा केही कन्फ्युजन छ? इटरेसन होइन भन्ने कोही हुनुहुन्छ? छैन. ओके, सो रिकर्सनमा के हुन्छ? फ्याक्टोरियल भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? फ्याक्टोरियल इज द बेस्ट एक्जाम्पल आई लाइक टु गिभ, किनभने एकदम मजाले बुझिन्छ क्या फ्याक्टोरियलमा. फ्याक्टोरियल, डु यु नो दिस टर्म? यस सर. यु नो दिस टर्म, अल राइट? सो यसलाई कमेन्ट कसरी गर्ने भने यसरी गर्ने. ओके, फ्याक्टोरियलमा के हुन्छ भने इफ देयर इज अ नम्बर, लेट्स से द नम्बर इज n. If the number is n, the factorial of, let's say there is a number n. The factorial of the number n is given by n times n minus 1. Okay, यो फ्याक्टोरियल हो. सो लेट्स सी है त. अब रिकर्सन भनेको के हो भनेर. अ रिकर्सिभ एल्गोरिथम इज वान एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ इटसेल्फ. ओके, यु माइट, यो कन्फ्युजिङ होला, आफैमा कसरी एक्सप्लेन गर्ने. इन अदर वर्ड्स, एटलिस्ट वान स्टेप अफ रिकर्सिभ इज अ कल टु इटसेल्फ. Okay, if a function calls of another function, we would sorry for that. If a function calls another function, we would, हामीले के गरेको छौँ युजुअली फंक्शन डिक्लेयर गर्दाखेरि, if we need to find a sum of two numbers, given that a number is n and the other number is m, हामीले फंक्शनलाई यसरी कल गरिरहेको हुन्छौँ, राइट? हामीले एउटा फंक्शन यसरी डिफाइन गर्यो भने अनि हामीले के गर्छौँ, इन्ट मेनमा के गर्छौँ, we declare it, we call it by sum of 5 र 6 को सम निकाल्नु छ भने हामीले यसरी गर्छौँ, राइट? So this is a call to the function sum. Okay, so let's say यस्तै खालको छ भने, so what will happen, let's so not what will happen, but this is another example. Okay, sum भित्र नै तपाईको नेगेटिभ नम्बरको सम भित्र नै समलाई कल गरे रे, -100
र -900 लाई एड गर्नको लागि समलाई कल गरे रे भने दिस इज समथिङ द्याट इज कलिङ इटसेल्फ है फंक्सन भित्र फंक्सनलाई नै कल गरिरहेको छ के फेरिबाट ओके कन्डिसन्सहरु हुन्छ विल सी दैट ओके बट this is a call to the function, this is normal function, right? And but this one here is the call to the function itself. Okay, in Java recursive method is one that calls itself. It's true for C as well. So my recursive method is the one that calls itself. All right, next one. So it begs the question of when should the recursion be used? How is it useful to us? Sometimes an algorithm can be expressed either using iteration we know that, or recursion that we are learning right now. The recursive version tends to be more elegant and easier to understand. अलिकति बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेको छ, but then is less efficient because extra calls consume time and space. We'll see how. Sometimes an algorithm can be expressed only using recursion. कुनै algorithmहरु recursion ले मात्रै युज गर्न सकिन्छ, such as the one of factorial. Factorial को problem के थियो? If for a given number n, the factorial of the number n is given by n times n minus 1. When does recursion work? So a given, so there are three things. हामीले चाहिँ अब there are two things actually. So एउटा easy case भनिन्छ अनि अर्को चाहिँ hard case भनिन्छ. Let's see what an easy case is and let's see what a hard case is. In an easy case, according to this slide, it says that the algorithm must give a direct answer without calling itself. Okay, the algorithm must यसरी आफैले कल नगरिकन direct answer दिनुपर्छ भनेको छ. We'll see how. There might be questions popping up in your head, and then in a hard case, the algorithm may call itself, but only to deal with an easier case. All right, what does this mean? What does this mean? So हामीहरुलाई के थाहा छ? Any number, if it has a power of 0, the result is 1, right? The laws of indices, it dictates that. So यो एउटा बेस कन्डिसन हुने कुरा हामीलाई थाहा छ, राइट? अनि यदि नम्बर n भन्दा ग्रेटर हुन्छ भने हामीले के गर्छौं? What we do here is that I'll copy this one, I'll paste it here. No, it's pretty small. सानो भयो. Right. So यो bn भनेको चाहिँ पावर हो भन्ने बुझ्नु होला. ओके, we know this, right? हामीलाई यो थाहा छ. We know this one. And so के हुन्छ बेसिकली b को पावर 3 is equal to के हुन्छ? b into 3 minus 1 which gives us a 2, right? यो हुन्छ. This is all हामीले बुझेको कुरा हो. Yes, all of us we know this. So दुईटा कन्डिसन हुँदो रहेछ, राइट? सो अब के हुन्छ भने अब फेरि b को पावर 2 लाई ब्रेक डाउन गर्यो भने b को पावर 2 को भ्यालु के हुन्छ? b into b power 1, right? And then b power 1 हुन्छ अनि b power 1 भनेको के हुन्छ? Again, if we consider this formula here, it will give us a b into b को पावर 1 भयो भने के हुन्छ? सरी फर, ओके, यस, यो हेर्नुस् यतिसम्म बुझिएको छ, राइट? सो यो स्टेप पछि के हुन्छ भने यो b को पावर 1 जुन छ यसको भ्यालु के हुन्छ? b into b को पावर 1 minus 1, correct? And it gives us a 0, right? So in this one we know that b ko if n is 0 then bn is 1, right? We know that this will be 1. So यसरी नै यो at least यो चाहिँ easier condition like call त गर्यो नि यसले, यो hard case ले. Easy case मा के थियो? This was there in the easy case, and this was, and in this hard case we just saw that calls the easy case. Easy case में easy case लाई नै बोलाउँछ. So simple recursive power algorithm. Okay,
त्यही हाम्रो सेम प्रब्लम पावर एल्गोरिदमको प्रब्लम रिकर्सिभ वेमा इफ इट इज सल्भिङ हियर इफ n इज इक्वल टु 0 देन द आन्सर इज 1 ओके आँखा चिम्म गरेर आन्सर इज 1 n इज ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ b टाइम्स b पावर n minus 1 वी जस्ट saw it here I guess it is clear अहिलेसम्म बुझ्नु भएको छ होला हार्ड केसले इजी केसलाई नै कल गर्छ एउटा बेस केसलाई ओके अनि त्यस पछाडि यो जाभामा इम्प्लिमेन्टेसन हो यही केसको इट्स रियली सिम्पल यता हेर्नुहोस् त ल सबैजनाले रिकर्सनमा के छ यसमा इट इज कलिङ इटसेल्फ है फङ्सन भित्र नै त्यही फङ्सनलाई बोलाइरहेको छ करेक्ट सो दिस इज अ रिकर्सन यो रिकर्सन हुन्छ एउटा टर्मिनेटिङ केस पनि छ यसमा राइट यो भ्यालु एन्ड हुँदै जान्छ यो भ्यालु घट्दै जान्छ ओके यो भ्यालु हामीले कम्प्युट गर्दै गइन्छ अनि लास्टमा आएर इट रिटर्न्स 1 एन्ड इट kind of terminates there okay यो बुझ्यो everyone बुझ्नु भयो यो okay I hope that silence is a yes okay I don't this society अब रिकर्सिभ पावर एल्गोरिदम फेरि हेरौँ एउटा अल्टरनेट युज गरेको छ अल्टरनेट कसरी बनाएको छ वी नो द्याट बी पावर 1000 इज इक्वल टु 500 र 500 लाई दुईचोटि मल्टिप्लाई गऱ्यो भने बी पावर 1000 आउँछ सो 1000 चोटि 1000 चोटि चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुभन्दा 500 चोटि गर्ने अनि त्यस पछाडि 500 + 1 गर्ने दिस विल बी अनदर ओके So alternative recursive definition of b power n the computation of b power n यसमा हेर्नुस् है यसमा 3 वटा यसमा लजिक दिएको छ this one is similar to the one that we just did this one यसले चाहिँ ब्रेक डाउन गरेको छ right it has you know it has taken it and then half मा गरेको छ if n is greater than 0 n is even भनेको छ and n is even so दुईटा केस छ यसमा even भ्यालु र odd भ्यालुजहरु छ okay recall n by 2 discards the remainder if n is odd हामीले अघि सुरुमा हेरेको थियौ हिजो रिमाइन्डर चाहिँ डिस्कार्ड गरिरहेको हुन्छ odd मा सो रिमाइन्डर डिस्कार्ड गरेको हुनाले यो b यता राखेको हो ओके सो देन स्मार्ट रिकर्सिभ एल्गोरिदम इफ n is equal to 0 आन्सर 1 भयो this is the easy case solved which is solved directly and then there's this case where n is greater than 0 so we take a value we create a value we set the value of b you know b power n by 2 to p and then if it is odd we terminate with the answer p times p and if it is an even number we terminate with the answer b into p times p so this is how it implements in java it's pretty त्यो केसहरु छ if मोडुलस 2 भन्ने राखेको छ इभन भयो भने रिटर्न p into p odd भयो भने रिटर्न्स p into p सो यो ट्र्याक गर्ने हो एकचोटि सल्भ गरेर हेर्ने हो कि के गर्ने हो कि बुझेको छैन भने आई विल टक मोर अबाउट दिस और आई विल मुभ अन टु अनदर एक्जाम्पल के गरौँ यसलाई नबुझेकोले भन्नु होला सल्भ गरौँ ओके लेट्स सल्भ इट है त यसलाई सल्भ गरौँ है त यसलाई सल्भ गरौँ तपाईहरु जाभा भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ सो आई विल टेक दिस वन ओके सी पनि अलिअलि लिमिटेड नै पढ्नु भएको रहेछ सबैजनाले सो आई विल टेक दिस वन सो यो दिएको छ राइट सो अघि भर्खरै सल्भ गर्ने भन्नुभएको साथीले चाहिँ एउटा भ्यालु भन्नु न त b को एउटा भ्यालु भन्नु र n को एउटा भ्यालु दिनु त ल 5 b को okay b is equal to 5 and n equals to 4 so basically what we need to do here is we need to calculate this one right 5 times 5 power 4 correct so अब हामीले त गर्न सक्छौं 5 लाई 3 times 4 times multiply गरेर we can we know the answer is 625 the answer is
सो लेट्स टेक इट है तपाईँले प्लिज यु बी विथ मी है माइक अनम्युट गरेर राख्नु होला अनि हामीले सल्भ गरिराखौँ है त ओके सो इज द भ्यालु अफ n इक्वल टु 0 n को भ्यालु 0 छ त यसमा No, sir. नो राइट सो n is not equal to 0 so we sorry fine right so we cannot terminate with the answer 1 right so n go value greater than 0 so we know that so let p is equal to b power n upon 2 p is equal to b power n upon 2 यो लेट गरेको छ त्यसमा ओके सो यसलाई चाहिँ म अब ट्याब गरेर सो n is 4 here we know that so is n even yes right so n Yes. even भयो भने के गर्ने टर्मिनेट विथ आन्सर p भनेको छ राइट so it asks us to terminate with p times p so what is p here p के छ यसमा हाम्रो p त हामीले कम्प्युटै गरेको छैन करेक्ट p त अब फेरि कम्प्युट गर्नु पर्यो p लाई कम्प्युट गर्नु पर्यो नि राइट सो लेट्स कम्प्युट p नाउ p लाई कम्प्युट गरौँ p इज इक्वल टु के भनेछ b पावर n upon 2 भनेको के हो n upon 2 is times 2 राइट फेरि अनि के हुन्छ भने अब यसमा ध्यान दिएर हेर्नु होला नबु n फेरि यो चेक गर्छ n को भ्यालु 0 छ त भन्न सोध्छ ओके यसलाई म फेरि यसरी मैले कपी गर्छु n को भ्यालु 0 छैन राइट n इभन छ यस त्यो फेरि अहिले यहाँ के हुन्छ n को भ्यालु राइट अब इभन छ यस भने फेरि यतै आउँछ यो यसमै आउँछ अनि फेरि के हुन्छ भने क्याल्कुलेट गर्दा गर्दै उताबाट चाहिँ एउटा केसमा हाफ गर्दै जान्छ अनि 0 आएपछि 1 आउँछ एन्सर अनि त्यस पछाडि यो p को भ्यालु जुन छ एउटा क्याल्कुलेट हुन्छ सो यो एउटा यो नेस्टेड भएर आइराख्छ यो नेस्टेड भएर आइराख्छ र यु क्यान सी हियर अब यो हामीले सबै नै गर्ने हो भने पनि लेट्स डु इट है त terminate p into p where is this gone again so फेरि यसमै आउनु पर्यो हामी यो अपरेसन्सहरु बढी भइराको छ किनभने उले चाहिँ त्यो कन्डिसन एभ्री टाइम उले चेक गरिराको छ here n is equal to now 1 right here n is equal to 1 compute यति गर्ने भनेको छ if n is even here and terminate गर्ने भनेको छ त्यसरी सो अब यो बढ्दै आयो है सो म आई विल टेक इट इन द अदर वे अराउन्ड सो एउटा केसमा के हुन्छ भने यो 0 को यो n को भ्यालु 0 भएर आउँछ त्यसले आन्सर कति दिन्छ 1 ओके त्यसले आन्सर 1 दिन्छ सपोज यसले आन्सर 1 दियो भने अनि यहाँ 2 छ भने सो यसै 2.2 into 1 क्याल्कुलेट हुन्छ इट विल कम एज 2 अनि यता पनि पछि 2 आउँछ अनि आन्सर 4 आउँछ ओके यो मैले बेसिकली लिएको मात्रै हो अलिकति यसलाई मैले त्यो त्यो एन्टायरली एउटै उसमा राख्नलाई अप्ठ्यारो भएर 4 into 4 आउँछ होला यसरी सो देन पछि आन्सर यसरी क्याल्कुलेट हुन्छ बेसिकली के भएको छ यसमा भने बेसिकली के भएको छ भने हार्ड केसले इजी केसलाई कल गर्छ ओके हार्ड केसले इजी केसलाई कल गर्छ त्यसमा एउटा टर्मिनेटिङ कन्डिसन दिएको हुन्छ एउटा आन्सर दिएको हुन्छ त्यो आन्सरलाई यतापट्टिबाट लिएर यसले चाहिँ what it is doing is it is calculating the power of it is calculating the value of 5 power 4 so यो चाहिँ अहिले यसको रिकर्सिभ पावर एल्गोरिदमको यो स्मार्ट पावर एल्गोरिदमको चाहिँ यो
इम्प्लिमेन्टेसन हो ओके सो म यो कुरा चाहिँ नबुझाइकन चाहिँ छाड्दिनँ बट देन यो एक्जाम्पलबाट होइन कि अर्को एक्जाम्पलबाट किनभने यहाँ मलाई पुरै यो ट्रेस गर्दै लिएर जानलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भयो यो हामीले आफै एकचोटि ट्रेस गरेर गर्न सकिन्छ त राहुलले बोल्नु भएको थियो अघि हो कि होइन सो मैले बोलेको थिएँ अनि ल सो एकचोटि अलिकति मिनिमाइज गर्नु त एउटैमा राख्नु न एउटै स्क्रिनमा होइन अघिकै एक्जाम्पल अलिकति सानो गर्नु पर्यो अलिकति सानो गरिदिनु न अझै एउटैमा राखिदिनु न अझै देखिन्छ देखिन्छ ल हेर्नु अलिकति ठुलो ल ओके अलिकति ठुलो भएन ओके भयो अलिकति माथि राखिदिनु अनि एउटै स्क्रिनमा है 79 बाट हेरौँ न 79 बाट हो होइन 79 बाट स्टार्ट भएको 76 नै भनौँ न ल ओके 76 इज इक्वल यो त यो को चाहिँ भ्यालु होइन ल यो पी नै हो अनि यो 86 र 87 मा छ नि यो त यहीँनिर अड हुन्छ होइन अनि फेरि यो 91 मा इज एन इभन भनेर लेख्दाखेरि फेरि यस किन लेख्नु भयो मेबी त्यहाँ नो हुन्छ होइन एकछिन है त भ्यालु कति आइपुग्यो यसमा एन को भ्यालु कति छ n/2 क्यालकुलेट गरिरहेछौँ हामीले होइन फर्स्टबाटै हेर्नु पर्यो है त यसमा इभन छ यस छ करेक्ट छ राइट यसमा कति थियो भ्यालु n = 4 थियो यस यसमा n = 2 थियो यसमा n = 2 थियो अनि यसमा चाहिँ n को भ्यालु हाफ भयो वो चाहिँ अड आउँछ राइट यो केसमा चाहिँ n अहिलेसम्म इभन नै छ अब चाहिँ अड आउँछ यो एक्जाम्पल म तपाईहरुलाई फ्याक्टोरियलको एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु हुँदैन यो अलिकति यो लेख्नलाई अप्ठ्यारो भयो के यहाँ बोर्ड जस्तो पनि भएन अनुजले सोध्नु भएको त्यो क्वेशन अघि हजुर सर हैन मैले सोधेँ ओके राहुलले नै हो हजुर ओके अब यो अलिकति अप्ठ्यारो भयो कि यसमा प्रब्लम बेसिक छ तर अप्ठ्यारो भयो म फ्याक्टोरियलको एक्जाम्पलले बुझाउँछु अनि एउटा बेस कन्डिसनले यो भनेर बुझिन्छ मैले लेखिसकेको छु त्यो फ्याक्टोरियलको एक्जामबाट बुझाउँछु राहुल हैन अनि यो इजी कन्डिसन र हार्ड कन्डिसनको कनेक्सन बुझिसकेपछि त्यो फेरि अलिकति तपाई मात्रै भएको बेलामा अथवा मेबी 10 बजेपछि चाहिँ अलिकति एकछिन गरौँला सल्भ सर हजुरले अहिलेको इरेज गर्नु भयो त्यो अहिलेको एक्जाम्पल इरेज गरेको छैन त्यो एकखेप देखाएर नि त सर त्यो लास्टमा जुन n = इभन लेख्नु s लेख्नु भएको छ नि 90 मा 90 मा हो त्यहाँ चाहिँ अड हुन्छ होला हैन सर अड हुन्छ यो हो त्यति गर्दा चाहिँ मिल्नु पर्ने हैन सर यो मैले त यो अब पछि ठ्याक्कै त्यो गरे हैन कि हैन अनि अब यसको भ्यालु 0 भएर आउँछ 1 अब यो बैक ट्रेस गरेर तपाईहरुलाई मैले यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्न गाह्रो पर्यो के मैले त्यही भने लास्टमा अनि ठीक छ त्यो त मैले त्यो अघि 4 राखेको थिएँ हाइपोथेटिकल भ्यालु राखेको थिएँ यही एक्जाम्पल चाहिँ म फ्याक्टोरियलबाट बुझाउँछु के यो अलिकति ट्र्याक गर्न यहाँ मलाई ड्र गर्न मात्र गाह्रो भएको हुन्छ कि यही एक्जाम्पल नै मैले पछि गरेर आफैले एउटा गरेर राख्दिउ तपाईहरुले फोटो खिचेर सर फोटो खिचेर राखिदिनु न फ्याक्टोरियलबाट गरौँ न एकचोटि फ्याक्टोरियलबाट गरौँ अनि हामीले बुझिन्छ कि केस बरु यो फोटो खिचेर राख्दिउला है त नो प्रब्लम सो फ्याक्टोरियल भनेको के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ n = n टाइम्स n - 1 हो एउटा मेन फंक्सन इनिशियलाइज गरेको छ रिजल्ट र नम्बरलाई इन्टर अ नम्बर टु फाइन्ड आउट द फ्याक्टोरियल भनेर एउटा भ्यालु इनपुट गरेर लियो यतासम्म क्लियर छ एउटा फ्याक्टोरियल भन्ने फंक्सन हुन्छ है ओके अब यसलाई यसरी नै गरौँ है त
अनि यसलाई अलिकति नेक्स्ट पनि गरिदिउँ, यतापट्टि ल्याइदिउँ। ओके, हामीलाई के थाहा छ फ्याक्टोरियल 1 हुँदाखेरि के हुन्छ, नम्बर 1 हुँदाखेरि रिजल्ट के हुन्छ, रिजल्ट विल बी 1 है त। अनि अथवा रिजल्ट के हुन्छ n टाइम्स फ्याक्टोरियल n - 1। सो दिस इज द इजी केस राहुल एन्ड दिस इज द हार्ड केस है। अनि त्यस पछाडि लेट्स टेक अ नम्बर 5 है त। अहिले यसमा लेट्स कम्प्युट द भ्यालु अफ, मैले यसलाई के गरौँ, यसलाई मैले यता राख्छु अनि एउटा न्यू क्रिएट गर्छु, कन्ट्रोल n, आई विल ब्रिङ इट अप एन्ड पप इट आउट हियर। ल अब साइड बाई साइड यसमा चाहिँ गरौँ। सो वी नीड टु क्यालकुलेट द फ्याक्टोरियल अफ 5 हियर। ठीक छ, यो फ्याक्टोरियल अफ 5 क्यालकुलेट गर्दैछौँ। ओके, सो लाइन नम्बर मैले यसमा लेख्छु उताको है। यो हामीले या 6 सम्म चाहिँ मैले आफैले भ्यालु दिएँ। सो लाइन नम्बर 8 मा आयो, लाइन नम्बर 8 मा आयो फ्याक्टोरियल भित्र आयो। अनि लाइन नम्बर 9 मा के भयो, n को भ्यालु 1 छ, छैन। ओके, लाइनको यो चाहिँ छैन यसमा। लाइन नम्बर 9 भित्रको लुपबाट बाहिर आयो, इट गोज अप टु लाइन नम्बर 12 मा गयो है। यसलाई चाहिँ मैले y लेख्छु है त, अनि प्लस लेखौँ ल। लाइन नम्बर 12 भित्र गएको छ है। अब के भएको छ यसमा, रिजल्ट इज इक्वल टु n टाइम्स कति भएर आयो, फ्याक्टोरियल अफ 4 भएर आउँछ। करेक्ट, यतिसम्म बुझ्यो यस सर है। अब सेकेन्डमा के, फेरि कति लाइन नम्बरमा जान्छ, यो लाइन नम्बर 9 मै जान्छ, सरी लाइन नम्बर 9 मा जान्छ, भ्यालु 1 छैन राइट। तर लाइन नम्बर दिस वान, अनि लाइन नम्बर 12 भित्र नै आउँछ पछि यो फेरि। लाइन नम्बर 12 भित्र आयो, अनि यसमा कति कम्प्युट हुन्छ भ्यालु, रिजल्ट विल बी इक्वल टु 4 टाइम्स फ्याक्टोरियल अफ 3। ठिक छ यो, यस सर ठिक छ है। अनि त्यस पछाडि अब म यसलाई अलिकति साइज इन्क्रिज गर्छु, यसलाई इन्डेन्ट गर्दाखेरि यता गइरहेको हुन्छ, यो त्यो बुझिसकेको छ हामीले। फेरि यो के हुन्छ भने यस पछाडि लाइन नम्बर 9 मा जान्छ, भ्यालु 1 छैन, लाइन नम्बर 8 मा आउँछ, भ्यालु कति छ, लाइन नम्बर 12 भित्र आउँछ, अनि फेरि रिजल्ट क्यालकुलेट हुन्छ। यसमा दिस टाइम 3 को भ्यालु क्यालकुलेट गर्दैछौँ। फ्याक्टोरियल यहाँ n - 1 विल बी इक्वल टु 2। सबैजनाले बुझिरहनु भएको छ होला भन्ने आई होप द्याट है। अनि यस पछाडि फेरि लाइन नम्बर 9 मा त जाँदैन, किनभने भ्यालु n को भ्यालु त 2 छ। फेरि लाइन नम्बर 12 मा जान्छ, यो लाइन नम्बर 12 मा गएपछि के गर्छ भने फेरि यसले रिजल्ट क्यालकुलेट गर्न खोज्छ। यसरी रिजल्ट विल बी इक्वल टु कति हुन्छ, 2 टाइम्स फ्याक्टोरियल अफ 1 है। अनि यता हेर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भने फ्याक्टोरियल 1 मा आफैले आफैलाई कल गरिरहेको त अघिबाट नै छ। हेर्नुहोस्, फ्याक्टोरियल 5 भित्र फ्याक्टोरियल 4 लाई कल गर्यो, फ्याक्टोरियल 4 ले फ्याक्टोरियल 3 लाई कल गर्यो, फ्याक्टोरियल 3 ले 2 लाई, 2 ले 1 लाई। तर अब यसमा इजी केसमा के छ भनेदेखि, 1 भयो भने भ्यालु 1 भित्र गयो हो, लाइन नम्बर 9 1 भित्र गयो। अब रिजल्ट के हुन्छ, 1 हुन्छ। करेक्ट, अब यो 1 हुन्छ है भनेपछि फ्याक्टोरियल 1 कति आउँदो रहेछ त। अब म हेर्नु है, यसमा भ्यालुहरू चाहिँ म रिप्लेस गर्दै जान्छु। भ्यालु 1 आयो हो, यो भ्यालु कति भयो, 2 भयो। करेक्ट, फ्याक्टोरियल अफ 2 कति हुँदो रहेछ त, 2 हुँदो रहेछ, 2 पछि के हुन्छ, यसको भ्यालु 6 भयो। अनि फ्याक्टोरियल 3 चाहिँ कति हुँदो रहेछ भने 6 हुँदो रहेछ। ओभरअल भ्यालु कति भयो, 24, सरी प्लस माइनस भएको छ, 24 भयो। अनि फ्याक्टोरियल 24 कति हुँदो रहेछ,
फ्याक्टोरियल अफ 4 चाहिँ 24 क्यालकुलेट भएपछि फ्याक्टोरियल अफ 5 कति एन्सर आएछ 120 देख्नुभयो इजी केस के छ रिजल्ट इज इक्वल टु 1 छ फ्याक्टोरियलले आफैलाई कल गरेछ कतिचोटि 5 टाइम्स कल गरेको छ यसमा 1 2 3 4 टाइम्स अनि इजी केसबाट एउटा भ्यालु लिएको छ अनि यसरी नै पुरानो त्यो भ्यालुभित्र ल्याएर फ्याक्टोरियलको 5 फ्याक्टोरियल 5 चाहिँ आयो ओके बुझ्यो राहुल यस सर बुझ्नुभयो होला है सबैजनाले अब यसरी मैले एक्सप्लेन गरेपछि सुनिरहनु भएको थियो भने बुझ्नुभयो होला छैन भने फेरि पनि भन्नु होला फेरि एकचोटि हेरौँला त्यसलाई एनीवन इजी केस र हार्ड केसको बारेमा बुझिएन रिकर्डलाई सर अझै एकचोटि सर एकचोटि मात्र भनिदिनु सर डिस्कनेक्टेड भएछ मेरो डिस्कनेक्टेड भएको नो प्रब्लम ल अनुस मैले फेरि पनि त्यो प्रब्लम लिइरहेको छु रेकर्डिङ पनि हेर्नु होला म फेरि भनिदिन्छु एकजना माधव भाइले पनि रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ सो माधव फ्याक्टोरियल अफ 5 क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ है राइट अनि हामीलाई के थाहा छ भने फ्याक्टोरियलको फर्मुला के हुन्छ 5 टाइम्स 5 minus 4 5 minus 1 हुन्छ फ्याक्टोरियल अफ 5 minus 1 सरी नर्मलमा के छ 5 टाइम्स 4 5 minus 1 इज 4 हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिकर्सिभबाट सल्भ गरिरहेको छौँ है अनि अब लाइन 9 हो त्यो होइन अनि एक्स भनेको चाहिँ लाइन 9 भित्रको केस चाहिँ पुगेन अनि लाइन 12 भित्र चाहिँ गयो भनेर देखाएको हो यहाँसम्म बुझिएको छ माधव यस सर बुझेँ अब फर्स्टमा के हुन्छ भने कम्पेयर हुन्छ 5 को भ्यालु इज नट इक्वल टु 1 करेक्ट त्यही भएर 12 मै जान्छ 12 मा जाँदाखेरि के हुन्छ भने एल्स के छ रिजल्ट इज इक्वल टु 5 इन्टु फ्याक्टोरियल अफ ऊ भनेको छ यसमा के भनेको त यसमा फ्याक्टोरियल अफ मैले यो कर्ली ब्रेसेसमा राख्छु यसमा है कन्फ्युज नहुनु होला पहिला कर्ली ब्रेसेस थियो नि त अघि और आई क्यान जस्ट डु दिस आई क्यान जस्ट रिप्लेस इट होइन यसरी किन हो गर्नु फेरि बुझाउने त होइन तपाईँहरूलाई ल ल फ्याक्टोरियल अफ 4 छ होइन फेरि आफैले कल गरे आफैलाई यहाँ आयो फङ्सनभित्र अनि लाइन नम्बर 9 मा चेक गर्छ 1 छैन फेरि लाइन नम्बर 12 मा गयो अनि फ्याक्टोरियल अफ 3 क्यालकुलेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएछ अनि सिमिलरली फ्याक्टोरियल 2 सम्म आउँछ अनि फ्याक्टोरियल 1 सम्म आउँछ राइट अनि बेस केस इजी केस के छ रिजल्ट लाइन नम्बर 9 मा 1 भ्यालु भयो भने रिजल्ट कति हुन्छ 1 हुन्छ भन्ने कुरा छ राइट के अरे माधव यहाँसम्म बुझेको छ अहिले हजुर हजुर त्यही भ्यालुलाई लिँदै जान्छ कि यसले अब रिजल्ट चाहिँ यहाँ 1 छ फ्याक्टोरियल 1 भयो भने के हुन्छ भने रिजल्ट 1 भन्ने कुरा थाहा छ राइट यो भनेको त 2 आउँछ यताबाट हैन अनि त्यस पछाडी यताबाट तपाईको फेरि 2 आउँछ यता उताबाट आएको लिएको भ्यालु हो यो 6 यता तपाईको फेरि 6 राख्नु पर्यो 24 आयो माथि 24 आउँछ अनि 5 टाइम्स 24 कति हुन्छ रिजल्ट 120 सो इजी केस हार्ड केस फंक्शन कलिङ इटसेल्फ रिकर्सन भन्ने कुरा बुझियो है सो अब मैले यति बुझाइसकेपछि फरगिभ मी राहुल बट आई विल आस्क यु अल टु यु आफैले चाहिँ एउटा ब्याक ट्र्याक गरेर लिएर आउनुस् भन्ने कुरा चाहिँ आई रिक्वेस्ट यु अल इज द्याट ओके राहुल सकिन्छ यो बुझ्यो भने त यो गर्न सकिन्छ होला के गरौँ हुन्छ ल ओके यो चाहिँ एउटा कम्प्लिट गरेर ल्याउनु होला एन्ड देन इट्स अलमोस्ट 10 सो अब हामी यसमा थियौँ यो भोलि गर्छौँ यो गरिसक्यौँ यो एनालिसिस छ यो हामीले भोलि हेर्नेछौँ है त राहुल प्लिज स्टप द रेकर्डिङ सरी यसमा के भएछ एन्सर टर्मिनेट आन्सर यो आउँदै आएन छ भयो एन्ड गर्नुभयो राहुल